Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Cell Structure and Organization, lecture number 9. In this lecture, we are going to discuss about one of the cell organelle, nucleus. Nucleus is a membrane-bound cell organelle, and this cell organelle is very important because it controls the various activities of the cell. This membrane-bound cell organelle was first described by the scientist Robert Brown in 1831. Means in 1831, Robert Brown first described this cell organelle. Later, this nucleus stained by basic dye and the name chromatin was given by scientist Fleming. Nucleus is membrane bound cell organelle, and when we observe the nucleus in the interphase, means the cell cycle which having the two main phases, that is interphase and M phase, and interphase is the resting phase or the preparatory phase. And when we observe the cell in the interphase, then we observe the structure of nucleus, and this structure of nucleus which shows the different parts, and these are nothing but the nuclear membrane, then nucleoplasm, then chromatin network and nucleolus. All these parts we observe distinctly in the interphase. So when we observe the structure of this ultrastructure of nucleus, as this cell organelle is a membrane bound cell organelle, and the membrane of this nucleus, which is nothing but the nuclear membrane, and this nuclear membrane which is formed from the two membranes, that is inner membrane and outer membrane, and these two membranes, that is outer and inner membranes, which are parallel to each other. Then in between this outer and inner membrane, the space is present, and this space which is known as perinuclear space. And this perinuclear space which is 50 to 100 nanometer. जे ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनल आहे न्यूक्लियस, आणि त्याचं जे काही मेम्ब्रेन असणार आहे हा न्यूक्लियस, त्याला आपण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन म्हणतो. दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोन मेम्ब्रेन पासून फॉर्म झाले, आउटर आणि इनर मेम्ब्रेन. या आउटर आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये स्पेस आहे, आणि त्या स्पेसला आपण म्हणतो पेरिन्यूक्लियर स्पेस. आणि तो स्पेस केवढा आहे तर 50 to 100 नॅनोमीटर एवढा स्पेस आपल्याला या पेरिन्यूक्लियर स्पेस आपल्याला पाहायला मिळतो. देन आउटर मेम्ब्रेन विच इज कंटिन्यू इनटू द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. म्हणजे जर आपण बघितलं तर ही आउटर मेम्ब्रेन जी असणार आहे ती आउटर मेम्ब्रेन कशामध्ये कंटिन्यू झाली आहे, this outer membrane which is continue into the endoplasmic reticulum, and on this endoplasmic reticulum ribosomes are present. त्या endoplasmic reticulum वरती काय प्रेझेंट असणार आहे तर रायबोसोम्स प्रेझेंट आहेत. देन द इनर मेम्ब्रेन, आता जर आपण बघितलं इनर मेम्ब्रेन जे असणार आहे, इनर मेम्ब्रेन विच इज कंटिन्यू वन, याच्यामध्ये ही कशी असणार आहे, स्मूथ आहे. बोथ मेम्ब्रेन्स या स्मूथ असतील, फक्त आउटर मेम्ब्रेन ही कशामध्ये कंटिन्यू होते, दिस आउटर मेम्ब्रेन विच इज कंटिन्यू इनटू द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. देन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज इंटरप्टेड बाय सम पोर्स. म्हणजे ही जी काही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे ती कंटिन्युअस अशी नाहीये, तर त्याच्या मध्ये काय असणार आहे, विच इज इंटरप्टेड बाय द small pores, and these are nothing but the nuclear pore. त्यांना काय म्हटलेलं आहे, न्यूक्लियर पोर. and these nuclear pores, हे जे काही न्यूक्लियर पोर्स असणार आहे, these nuclear pores which are guarded by a pore complex. या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जे न्यूक्लियर पोर जे असणार आहे, these nuclear pores which are guarded by a pore complex.
and through this nuclear pore the exchange of material in between the cytoplasm and nucleoplasm is takes place. म्हणजेच या न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन मुळे काय झालेलं आहे, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन द न्यूक्लिओप्लाझम अँड सायटोप्लाझम विच आर सेपरेटेड. न्यूक्लिओप्लाझम आणि सायटोप्लाझम हे सेपरेट झाले आणि या सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये जे काही एक्सचेंज होणार आहे म्हणजे काही आयन सायटोप्लाझम मधून न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये जातील किंवा न्यूक्लिओप्लाझम मधले जे काही आरएनए असणार आहेत, रायबोसोमल आरएनए, मेसेंजर आरएनए, त्याचबरोबर ट्रान्सफर आरएनए, हे जे काही आरएनए असतील ते आरएनए या न्यूक्लिओप्लाझम मधून सायटोप्लाझम मध्ये येऊ शकतात किंवा सायटोप्लाझम मधले काही आयन्स हे काय करणार आहेत, न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये जाऊ शकतात. अँड दिस कॅन बी टेक्स प्लेस through these nuclear pore, and this nuclear pore which is guarded by a pore complex. या nuclear pore च्या तिथं pore complex present असणार आहे which allow the entry of these ions and the other components in between this cytoplasm and nucleoplasm. Then the nuclear membrane, आता ही जी काही न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे त्या न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन तिथं जिथं जिथं हे पोर फॉर्म होतात तिथं ही आउटर आणि इनर मेम्ब्रेन ही काय होते, जॉईन होते की ज्यामुळे इथं मध्ये पोर फॉर्म होणार आहे. त्याचबरोबर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनचं फंक्शन काय, इट मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस. ही न्यूक्लियसचा शेप मेंटेन करते ऍज वेल ऍज इट सेपरेट द सायटोप्लाझम अँड न्यूक्लिओप्लाझम. देन इनर टू धिस न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, या न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जर आपण बघितलं देअर इज ए प्रेझन्स ऑफ द ट्रान्सपरंट कोलायडल मीन्स जेली लाईक फ्लुइड इज प्रेझेंट अँड दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लिओप्लाझम. याला आपण काय म्हणतो, न्यूक्लिओप्लाझम म्हणतो. हे कसं आहे, ट्रान्सपरंट आहे, कोलायडल मीन्स जेली लाईक सबस्टन्स तिथं प्रेझेंट असणार आहे अँड विच इज नथिंग बट द न्यूक्लिओप्लाझम. In this nucleoplasm, the number of components which are present, and these are nothing but the ribosomal proteins तिथं present असतील, then spindle protein present असेल, as well as a chromatin network, then nucleolus, then the different types of the RNA, then ATP, all these components which are present in the nucleoplasm. हे nucleoplasm मध्ये सगळे components present असणार. Then this nucleoplasm, या न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये जे काही नंबर ऑफ कंपोनंट्स आहेत त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर क्रोमॅटिन नेटवर्क, this chromatin network which is or chromatin which is formed from the DNA and this DNA which store the whole information of that organism. त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही डिफरंट प्रोटीन सिंथेसाइज होणार आहे त्या ऑर्गॅनिझमची टोटल जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन ही कुठे प्रेझेंट असणार आहे, विच इज प्रेझेंट ऑन दिस डीएनए. देन इन दिस क्रोमॅटिन, हे क्रोमॅटिन नेटवर्क जे आहे ते डीएनए पासून फॉर्म होतं. फॉर एक्झाम्पल जर आपण ह्युमन बिंगचा डीएनए ची लेंथ बघितली तर ती किती आहे, 2.2 मीटर एवढी डीएनए ची लेंथ असणार आहे. अँड दिस डीएनए पार्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम द हेटेरोक्रोमॅटिन अँड द युक्रोमॅटिन, असे दोन त्याच्यामध्ये पार्ट्स होतात, हेटेरोक्रोमॅटिन अँड युक्रोमॅटिन. युक्रोमॅटिन हा जो असणार आहे, दिस वन इज द युक्रोमॅटिन वन अँड दिस पार्ट विच इज नथिंग बट द हेटेरोक्रोमॅटिन वन. युक्रोमॅटिन जो असेल, दिस युक्रोमॅटिन विच कंटेन मोर डीएनए अँड जेनेटिकली मोर ऍक्टिव्ह. जो युक्रोमॅटिनचा पार्ट आहे जो लाईट स्टेनिंग होतं त्याचं आणि तो युक्रोमॅटिनचा पार्ट मध्ये काय असेल, विच कंटेन मोर डीएनए अँड जेनेटिकली इट इज मोर ऍक्टिव्ह. देन द हेटेरोक्रोमॅटिन विच इज डार्कली स्टेन अँड इट कंटेन लेस डीएनए देन मोर प्रोटीन but genetically it is less active, means inert one. Genetically this heterochromatin which is inert means less active because it contain less DNA. Then
दिस क्रोमॅटिन, या क्रोमॅटिन पासूनच जर आपण बघितलं, हे जो काही डीएनए आहे म्हणजे क्रोमॅटिन नेटवर्क जे आहे, दिस क्रोमॅटिन नेटवर्क वी ऑब्झर्व इन द इंटरफेस ऑफ द सेल सायकल. सेल सायकल मध्ये इंटरफेस मध्येच आपल्याला हे क्रोमॅटिन नेटवर्क पाहायला मिळेल. आणि या क्रोमॅटिन नेटवर्क मध्ये दोन, दॅट इज द हेटेरोक्रोमॅटिन अँड युक्रोमॅटिन पार्ट असणार आहे. देन द ऑल्सो दिस the packaging of this DNA, for this packaging of the DNA म्हणजे एवढा elongated DNA हा न्यूक्लियसच्या आतमध्ये कसा प्रॉपरली पॅक होणार आहे, तर त्याच्यासाठी काही प्रोटीन्स लागणार आहेत. अँड दीज आर नथिंग बट द हिस्टोन प्रोटीन्स अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर ऑल्सो प्रेझेंट इन दिस न्यूक्लिओप्लास्ट. इथं या क्रोमॅटिन नेटवर्कच्या इथं आपण जर बघितलंय तर काय प्रेझेंट असणार आहे, हिस्टोन प्रोटीन्स अँड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर ऑल्सो प्रेझेंट. Then the nucleolus. Nucleolus, which is a darkly stained oval structure, and this nucleolus which is formed from the ribosomal protein or the ribosomal RNA. हा कशापासून फॉर्म झालेला आहे, which is formed from the ribosomal protein and the ribosomal RNA. This nucleolus which do not having the membrane, त्याला membrane नाही आहे, which is a oval in shape and their composition is nothing but the ribosomal protein and ribosomal RNA. And function of this nucleolus which play very important role in the ribosomal RNA synthesis. Ribosomal RNA synthesis मध्ये याचा important role आहे. As well as it also play important role in the spindle fiber formation. Spindle fiber formation मध्ये पण nucleolus चा important role असेल. Then the next part जर आपण याच्यामध्ये बघितला, हे जे काही क्रोमॅटिन नेटवर्क आहे म्हणजेच डीएनए जे असेल, this DNA which play very important role because it carry the whole genetic information, and this genetic information is transferred from one generation to next generation, or whenever there is a cell division, this genetic information which is transferred from the one cell to next cell. As well as during the cell division, this chromosome या जेनेटिक मटेरियल पासूनच काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, जेव्हा आपण सेल डिव्हिजन बघतो, सेल डिव्हिजन मध्ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज मध्ये जर आपण बघितलं, मेटाफेज मध्ये हे क्रोमोझोम हे कसे झालेले असतात, कंडेन्स झालेले असतात, शॉर्ट झालेले असतात, आणि त्यामुळे हे सगळे क्रोमोझोम आपल्याला अगदी क्लिअरली ऑब्झर्व करता येतात. आणि हे जे काही क्रोमोझोम्स प्रत्येक स्पेसिस मध्ये जर आपण बघितलं तर क्रोमोझोम नंबर हा स्पेसिफिक क्रोमोझोम नंबर आपल्याला पाहायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल जर ह्युमन बिंग मध्ये आपण बघितलं तर 46 क्रोमोझोम्स असतील, मीन्स 23 पेअर्स ऑफ द क्रोमोझोम प्रेझेंट असणार. जर आपण पीसीएम सटायवम पी प्लांट मध्ये जर आपण बघितलं तर 14 क्रोमोझोम्स असतील, मीन्स 7 पेअर्स ऑफ द क्रोमोझोम प्रेझेंट असणार आहेत. अँड दीज क्रोमोझोम्स विच कॅरी द genetic information and their number which remain constant from one generation to next generation. So the chromatin network or the DNA which carry the whole genetic information and which is that is transferred from one generation to next generation. Then this nucleus which is a one nucleus per cell. But in some cells, we observed that the nuclei, that is more than one nucleus, that is many nuclei are present, 2 or more nuclei are present. Then, in some cells, the nucleus is totally absent. आपण जर काही सेल्स मध्ये बघितलं तर हे न्यूक्लियस काय असणार आहे, पूर्णपणे absent असेल. फॉर एक्झाम्पल इरिथ्रोसाइट्स means RBC जे असणार आहेत, mammalian RBCs. In some mammalian RBCs which lack the nucleus, म्हणजे त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस absent असेल. As well as the sieve tubes of the phloem मधल्या ज्या काही sieve tubes असणार आहेत, त्या sieve tubes मध्ये पण न्यूक्लियस काय असेल, absent असेल. So
that is erythrocyte and sieve tubes in which nucleus is absent. Then the न्यूक्लिओलस. आता हा जो काही न्यूक्लिओलस आहे त्या न्यूक्लिओलसचा नंबर पण आपल्याला काही सेल्स मध्ये न्यूक्लिओलसचा नंबर आपल्याला जास्त दिसतो डिपेंडिंग अपॉन इफ दीज सेल्स विच आर इन्व्हॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस देर आर मोर न्यूक्लिओलाय. त्याच्यामध्ये जास्त न्यूक्लिओलाय आपल्याला पाहायला मिळतात. देन इफ यू ऑब्झर्व दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन द मेटाफेज. मेटाफेज मध्ये जर आपण सेलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर तिथं आपल्याला हे क्रोमोझोम्स डिस्टिंक्टली पाहायला मिळतात. इच क्रोमोझोम विच इज फॉर्म फ्रॉम द 2 क्रोमॅटिड्स. प्रत्येक क्रोमोझोम हा 2 क्रोमॅटिड्स पासून फॉर्म झालेला आहे. अँड इच क्रोमोझोम विच हॅव्हिंग द सेंट्रोमियर. प्रत्येक क्रोमोझोमला एक प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन असेल अँड दिस प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन which is nothing but the centromere. Then also it having the secondary construction. त्याच्यामध्ये secondary construction पण आपल्याला पाहायला मिळतं. Secondary construction which is involved in the synthesis of the nucleolus. Then there is a presence of at one end of this chromosome the one globular structure is present and this is nothing but the satellite. त्याला आपण काय म्हणतो सॅटेलाइट म्हणतो. सो द सेंट्रोमियर ऑफ द प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन. त्या प्रायमरी कन्स्ट्रक्शनच्या जवळच आपल्याला एक स्मॉल प्लेट लाईक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए कायनेटोकोर. त्याला कायनेटोकोर म्हटलं जातं. Depending upon where the centromere is present, there are 4 types of the chromosomes. Chromosomeचे 4 types पडतात. That is the metacentric chromosome, submetacentric chromosome, acrocentric chromosome and telocentric chromosome. Means if the centromere is present in the middle, जर ते middle region ला असतील तर काय होणार आहे? It divide this chromosome into 2 equal arms. त्याच्यापासून 2 equal arms आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. म्हणजे हे जे काही आपल्याला क्रोमॅटिड्स पाहायला मिळतात त्या क्रोमॅटिडचे जे आर्म्स असणार आहेत ते कसे असतील? इक्वल असणार आहेत. बिकॉज सेंट्रोमियर इज प्रेझेंट इन द मिडल रिजन अँड दिस इज कॉल्ड एज ए मेटासेंट्रिक. Then the submetacentric means the centromere which is not exactly present in the middle region but near to the middle or near to the center, then it is known as a submetacentric, in which one arm which is a short and one arm is a longer. याच्यामध्ये जे काही क्रोमॅटिड्स असणार आहेत त्या क्रोमॅटिडचा एक आर्म कसा असेल? शॉर्ट असेल आणि एक आर्म कसा असणार आहे? लॉंग असेल. देन द acrocentric. In acrocentric chromosome, the centromere which is present near to the one end. एका साइडच्या जवळ तो काय असणार आहे? जे एक्झॅक्टली तो अपेक्सला नाहीये तर इट इज नियर टू द वन एंड and then it is known as acrocentric. And in this acrocentric chromosome, one arm is very short and one arm is very long. एकदम छोटा असेल आणि एक आर्म कसा आहे? व्हेरी लॉंग असणार आहे. वन आर्म इज व्हेरी शॉर्ट अँड वन आर्म इज व्हेरी लॉंग. देन टिलोसेंट्रिक. In this telocentric chromosome, the centromere which is present at the apex or at one end. एका एंडला काय असणार आहे किंवा अपेक्सला काय असेल? That is the centromere which is present and due to which these chromosomes which is known as telocentric chromosomes. So these are the different types of the chromosomes where depending upon where the centromere is present. Then so this is all about the structure of nucleus. In the structure of nucleus we observe the different part of the nucleus, that is a nuclear membrane, and this nuclear membrane which is formed from the outer and inner membrane which separate the cytoplasm and nucleoplasm. It also maintain the shape of nucleus. Then
The nucleoplasm which contain the different components, that is the chromatin network, then the also that is there is a presence of the non-histone protein, histone protein, different types of the RNA, then also it contain the spindle protein, that is tubulin त्याच्यामध्ये present असेल, and the nucleolus. It also play very important role to maintain the shape of nucleus, as well as in the nucleoplasm the synthesis of the spindle protein takes place, as well as there is a presence of chromatin network which carry the genetic information, as well as there is a synthesis of the different types of the RNA. The nucleolus which play very important role in the synthesis of राइबोझोमल प्रोटीन. राइबोझोमल प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये इम्पॉर्टंट रोल असेल, ॲज वेल ॲज स्पिंडल फायबर फॉर्मेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. या न्यूक्लियस वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो, ते म्हणजे याचे जे इम्पॉर्टंट आपल्याला फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स लक्षात ठेवावे लागतील, ॲज वेल ॲज थेरीसाठी यावरती क्वेश्चन आपल्याला ही डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे. डायग्रॅम दिली जाईल, आयडेंटिफाय किंवा ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्रॅम ऑफ द न्यूक्लियस अँड लेबल, अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा पर्टिक्युलर एखादा जो काही लेबलिंग आपण करणार आहोत त्याचं फंक्शनही आपल्याला विचारलं जाईल. किंवा ब्रॉड क्वेश्चन मध्ये डिस्क्राईब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अशा टाईपचं पण क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारला जातो. तर या प्रत्येकाचे फंक्शन किंवा इन विच सेल्स there is absence of the nucleus, in which cell nucleus is absent, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. थँक यू व्हेरी मच.